Dear students, welcome to online class with Hima. 10th Maths 4th chapter Geometry, page number 187, progress check. Dash first one, the dash is the longest side of the right angle triangle. இப்போ ஒரு right angle triangle வரைஞ்சிக்கிறோம். எது longest side? இப்போ இது ABC கொடுக்குறோம். Which is the longest side? AC is the longest side. So AC is the longest side. அதை எப்படி கூப்பிடுவோம்னா hypotenuse சொல்லுவோம். NUSC. So இங்கே எடுத்து எழுதிடுங்க. Hypotenuse is the longest side. HYPOTENUSC. So hypotenuse is the longest side of the right angle triangle. Next second one என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா the first theorem in mathematics. What is the first theorem in mathematics? Is a Pythagorean theorem. The first theorem in mathematics is Pythagorean theorem. So PYTHAGOREAN Pythagorean THOEOREM correct எழுதுங்க spelling examல Pythagorean theorem. Next third one, if the square of the longest side of the triangle is equal to the sum of the other two sides. நம்மளுக்கே தெரியும் the sum of the squares of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. And the square of the longest side, sum of the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. So hypotenuse பதில் இதில் longest side ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. So longest side of a triangle is equal to the sum of, then the triangle is என்னன்னா is a right angle triangle is equal to the sum of the squares of other two sides. Then the triangle in a longer side or the square is equal to the sum of the other two sides. Then the triangle is a right angle triangle. Then the triangle is என்னன்னா இது ஃபுல்லாக எழுதிடுங்க right angled triangle. ஓகே ஃபுல்லாக எழுதிடுங்க. எப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி வச்சுக்கோங்க, லாங்கஸ்ட் சைடு இதுதான். ஸோ 5 ஸ்கொயர், இது 3 ஸ்கொயர், இது 4 ஸ்கொயர் வச்சுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏபிசி இதோ the sum of the square of the longest side of a triangle, square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides of the triangle. The square of the hypotenuse and the square of the longest side ன்னு சொல்லிட்டாங்க. So 3 square plus 4 square equal to 5 square. இப்போ 9 plus 16 equal to 25. So 25 equal to 25. அதான் the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. Okay, next fourth one என்ன கேட்டிருக்காங்க, state true or false and justify them. State true or false, justify them. So Pythagorean theorem is applicable to all triangles and கேட்டிருக்காங்க. So Pythagorean theorem is only applicable to right angle triangle. So the statement is false. Is only applicable. Reason என்ன, justify them கேட்டிருக்காங்க. So Pythagoras theorem is applicable to only right angle. Pythagoras theorem is only applicable to right angle triangle. Okay, to all triangles and கேட்டிருக்காங்க. So the statement is false. Pythagoras theorem is only applicable to right angle triangle. Next second one என்ன கேட்டிருக்காங்க, one side of a right angle triangle must always be a multiple of 4 ன்னு கேட்டிருக்காங்க. So one side of a right angle triangle must always be a multiple of 4 ன்னு கேட்டிருக்காங்க. So right angle triangle வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இது PQR. ஓகே, இது ABC. ஓகே, ஸோ இப்போ ஏ ஆர்டுன்னா ஏ ஸ்கொயர் ஆல்சோ ஆர்டுன்னு வரும். ஓகேவா, இப்போ ஏ 3 வச்சுக்கோங்க, இது 9, இதுவும் ஆர்டர். இப்போ பி என்ன எடுத்திருக்கோம், பி ஒரு ஆட் நம்பர் எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க. பி ஆர்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது 5 எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க.
பி ஸ்கொயர் என்ன வரும்? பி ஸ்கொயர் வந்து இதுவும் வந்து ஆடாக தான் வரும். ஓகே, பட் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க. ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சி ஸ்கொயர். இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது என்ன வரும்னா 9 ப்ளஸ் 25 ஈக்குவல் டு என்னென்னா 34. இது வந்து ஈவன். ஸோ சி ஸ்கொயர் வந்து கண்டிப்பாக ஈவனாக தான் இருக்கும். ஸோ இஸ் ஆஸ் ஒன் ஆங்கிள். ஸோ ஈவன் நம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து இது டிவிசிபிள் பை 2ஆக இருக்கும். இப்போ 34 வந்து இஸ் அ டிவிசிபிள் பை 2. டிவிசிபிள் பை 2 அண்ட் இஸ் அ மல்டிபிள் ஆஃப் 2. மல்டிபிள் ஆஃப் 2 இருக்கும், இல்லை மல்டிபிள் ஆஃப் 4ஆக இருக்கும். பட் எல்லாமே வந்து இட்ஸ் டிவிசிபிள் பை 2ஆக இருக்கும். டிவிசிபிள் பை 2 இருக்குதோ இல்லையோ, மல்டிபிள் ஆஃப் 4ஆக இருக்கா இல்லையோ என்னமோ, பட் டிவிசிபிள் பை 2ஆக இருக்கும், மல்டிபிள் ஆஃப் 2ஆக இருக்கும். ஏன்னா சி ஸ்கொயர் வந்து ஒன் சைட் ஆஃப் அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். ஒன் சைட்னா தட் இஸ் சி ஸ்கொயர். இது வந்து ஆல்வேஸ் பி ஏ மல்டிபிள் ஆஃப் 2ஆக இருக்கும், பட் மல்டிபிள் ஆஃப் 4ஆக இருக்குமா? இப்போ 34 வந்து இஸ் அ மல்டிபிள் ஆஃப் 4 கிடையாது, பட் இஸ் அ மல்டிபிள் ஆஃப் 2. 17 2s are 34 இஸ் அ மல்டிபிள் ஆஃப் 2. பட் எல்லாமே வந்து மல்டிபிள் ஆஃப் 4. சில நம்பர்ஸ் இருக்கும் இஸ் அ மல்டிபிள். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 64 வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, இஸ் அ மல்டிபிள் ஆஃப் 4. மல்டிபிள் ஆஃப் 2ஆகவும் இருக்கும், 2 and 4. பட் இது வந்து மல்டிபிள் 34 வந்ததுன்னா இஸ் அ மல்டிபிள் ஆஃப் 2 மட்டும்தான். மல்டிபிள் ஆஃப் 2 மட்டும்தான். பட் 64 வருதுன்னா இது வந்து மல்டிபிள் ஆஃப் 2 and 4. அப்போ எல்லாமே வந்து இஸ் அ மல்டிபிள் ஆஃப் 4 இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இஸ் அ மல்டிபிள் ஆஃப் 2 தான். மல்டிபிள் ஆஃப் 2 வந்து மஸ்ட் பி எ மல்டிபிள் ஆஃப் 2 பட் நீட் நாட் பி எ மல்டிபிள் ஆஃப் 4. இப்போ புரியுதா? இப்போ இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணுறோம். 34 இஸ் அ மல்டிபிள் ஆஃப் 2 தான், பட் மல்டிபிள் ஆஃப் 4 கிடையாது. ஏன்னா 17 2s are 34 வரும், 4 டேபிள்ஸில் போகாது. பட் 64 வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, இது வந்து 4ல் டிவிசிபிள் ஆகும், 2லையும் ஆகும். ஸோ எல்லாமே வந்து 4ல் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது, பட் கண்டிப்பாக வந்து 2ல் ஆகும். ஸோ த ஆன்சர் இஸ், வாட் இஸ் த சொல்யூஷன்? இது வந்து மஸ்ட் பி எ மல்டிபிள் ஆஃப் multiple of 2, need not be a multiple of 4. Need not be a multiple of 4. இதான் ஆன்சர். ஓகே, இது வந்து எல்லாமே வந்து 2ல் வந்து மல்டிப்ளை ஆகும், எல்லாமே 2ல் மல்டிப்ளை ஆகும், பட் வந்து 4ல் மல்டிப்ளை ஆகும் சொல்ல முடியாது. ஸோ த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஃபால்ஸ். த ஆன்சர் இஸ் ஃபால்ஸ். ஏன்னா எல்லாமே வந்து மல்டிபிள் ஆஃப் 4ஆகவும் இருக்கும், பட் மஸ்ட் ஆல்வேஸ் பிஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க. மஸ்ட் ஆல்வேஸ் பிஏ இருக்காது. மஸ்ட் பி எ மல்டிபிள் ஆஃப் 2 இருக்கும், பட் நீட் நாட் பி எ மல்டிபிள் ஆஃப் 4ஆக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. எல்லாமே மல்டிபிள். பிகாஸ் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிச்சேன். 9 + 25 34. இது ஈவன் நம்பர், இஸ் அ மல்டிபிள் ஆஃப் 2 பட் நாட் ஏ மல்டிபிள் ஆஃப் 4. ஆனால் 64 எடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, இது வந்து மல்டிபிள் ஆஃப் 2 and 4. அப்போது எல்லாமே வந்து மஸ்ட் ஆல்வேஸ் பி எ மல்டிபிள் ஆஃப் 4னா த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஃபால்ஸ். மஸ்ட் பி எ மல்டிபிள் ஆஃப் 2 பட் நீட் நாட் எல்லாமே வந்து மல்டிபிள் ஆஃப் 4ஆக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, அவ்வளோதான் இந்த சம். தேங்க்யூ. ஃபார் மோர் வீடியோஸ் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல்.